اور اب خبریں تفصیل سے۔ فوج کی جانب سے سپاہی رتن لال اور سپاہی دیشمکھ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دونوں فوجی جوان کل سری نگر حملے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں بیبی کنٹ میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل بی ایس راجو، کمانڈر چنار کارپس سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں نے شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ دونوں پر کل ملیٹنٹوں نے خوشی پورہ علاقے میں اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ حملے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود دونوں نے ملیٹنٹوں پر جوابی کارروائی کی تھی۔ وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت پا گئے۔ پاکستان کی جانب سے جموں خطے میں بلا اشتعال گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے راجوری کے سندربنی سیکٹر میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی گولہ باری سے 2 فوجی جوان شہید ہوئے۔ شہید جوانوں میں رائفل مین سکھبیر سنگھ اور نائک پریم بہادر کھتری شامل ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں جوان پاکستانی گولہ باری میں شدید زخمی ہو گئے تھے، تاہم وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت پا گئے۔ فوج نے بھی پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ واضح ہے کہ کل پونچھ میں بھی ایل او سی پر پاکستان کی بلا اشتعال فائرنگ میں صوبیدار سوتنتر سنگھ شہید ہو گئے ہیں۔ ضلع پنج میں پاکستان کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی اور فوج کی جوابی کارروائی سے سرحدی علاقوں میں جان و مال کا نقصان ہوتا رہا ہے۔ لوگوں نے اب دونوں ممالک سے گولہ باری بند کرنے اور امن قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے داغے گئے گولے رہائشی علاقوں اور کھیتوں میں گر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ گولہ باری میں غریب عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنے برے طریقے سے ہوتی ہے کہ جس کا کہنے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم پاکستان گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں اور انڈیا گورنمنٹ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ ہمیشہ جب بھی مارا جائے گا وہ غریب ہی مارا جائے گا، کیونکہ بارڈرز کے اندر جو ہے وہ گولہ باری ہو رہی ہے۔ اگر گولی ہوگی بڑے والی چھوٹے والی، اس سے بھی سولن ہی مریں گے، تو جب شولنگ ہوگی اس سے بھی سولن ہی مریں گے۔ جموں میں این آئی اے کورٹ نے پی ڈی پی یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ کو 15 روز تک این آئی اے کی تحویل میں دیا ہے۔ پرہ کو آج جموں میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ پرہ کو حال ہی میں این آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ معطل ڈی ایس پی دیوندر سنگھ کے کیس میں حزب المجاہدین کے ساتھ تعاون کے الزام میں وحید پرہ کو گرفتار کیا گیا۔ دیوندر سنگھ کو سری نگر جموں شاہراہ پر گاڑی میں حزب ملیٹنٹوں کو لے جاتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو آج سری نگر میں پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ واضح ہے کہ محبوبہ مفتی کو صبح سے ہی ان کی رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا۔ ان کے گھر کے باہر تعینات پولیس اہلکاروں نے میڈیا نمائندوں کو ان کی رہائش گاہ کے نزدیک جمع نہیں ہونے دیا۔ ادھر محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر کے اس کارروائی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہاں کسی کو اپنی بات رکھنے نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی سی انتخابات سے 1 روز قبل اس کارروائی سے صاف ہوتا ہے کہ انتظامیہ اپوزیشن کی آواز دبانا چاہتی ہے۔ اس بیچ کشمیر زون پولیس نے ایک ٹویٹ کر کے واضح کر دیا ہے کہ محبوبہ مفتی گھر میں نظر بند نہیں ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ محبوبہ مفتی کو صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر آج پلوامہ کا دورہ ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کو آج یہاں پہ گھر میں ہی نظر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی رہائش ہے یہاں پہ۔ اس رہائش کے سامنے جو سیکورٹی فورسز تعینات ہیں، یہ یہاں پہ نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ رکنے نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے میں جو ٹویٹ کر کے محبوبہ مفتی نے جانکاری دی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی، وہ کچھ کہنے والی تھی۔ جو این آئی اے کی گرفتاری جو این آئی اے نے کی ہے وحید پرہ کی، اس کے حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور اپنی نظر بندی کے حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، تاہم اس بات کی ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کل سے ڈی ڈی سی چناؤ ہونے جا رہے ہیں، تو پرچار کے لیے بھی ان کو اپنے گھر سے باہر نکلنا تھا، اس کی بھی ان کو اجازت نہیں ملی۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے روشنی ایکٹ کے تحت زمین کے چھوٹے چھوٹے حصے خریدے ہیں ان کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ ڈی ڈی سی انتخابات سے کوئی سیاسی مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ روزمرہ کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ اگر اس میں کسی نے گھپلہ کیا ہے، واسٹ ایگریکلچر لینڈز کھائے ہیں،
फॉरेस्ट लैंड्स खाएं, उनको नंगा किया जाए, हम नहीं कहते हैं उनको, लेकिन जायज़ तरीके से, जिसने एक सरकार की स्कीम आई, जायज़ तरीके से अगर किसी ने अप्लाई किया उस स्कीम के अंडर, तो उनको कैसे तंग करोगे? किसी के घर का ज़मीन थी 2 कनाल 1 कनाल, उनको तो नहीं तंग। सो देखिए इट शुड बी एक होता है फ्रॉड, हम कहते हैं उनको पकड़ा जाए। अगर किसी का कमर्शियल था, उसने रेजिडेंशियल दिखाया और उसके पैसे भरे, लेट देम बी बुक। अगर किसी के पास ज़मीन सरकारी कब्जे में उसने ले ली, कहीं पे खोड ले लिया या फॉरेस्ट लैंड ले लिया, एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी। लेकिन अगर यूं ही आप कहेंगे कि साहब किसी को 6 मरले, किसी को 1 कनाल, किसी को 2 कनाल, तो उनको खुद के तो घर हैं, उनको क्यों तंग करोगे? एंड आई एम श्योर कि कोई ऐसा भी नहीं होगा कि उनको कोई तंग भी कर सकेगा। अब जहाँ तक बात आएगी कि जम्मू और कश्मीर, तो कश्मीर में तो मुझे लगता है 65,000 ही है, 3,72,000 कनाल में से तो 65,000 ही कश्मीर में है, बाकी तो जम्मू में है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर। देखिए, हर मसले को जब हम जम्मू और श्रीनगर की निगाह से देखते हैं तो फिर थोड़ा सा ये उलझ जाता है। हम कहते हैं जो भी है, जम्मू में शायद मेरे सुनने के मुताबिक, जो हमने सुना है, कहते हैं वहाँ लोगों ने 1000 कनाल ज़मीन अराजी खाई है। अगर खाई है, नंगा कर दो, जिसने भी खाई है। हम नहीं कहते हैं सब, वो किसी भी ये रीजन का हो सकता है। अगर यहाँ किसी ने, मेरी इल्मियत जो है यहाँ की मैक्सिमम शायद 10-11 कनाल किसी के पास है, तो उसमें क्या है? और इशूज़ है यहाँ 5 अगस्त 2019, इट्स अ ब्लैक डे, none of us can forget it. Life has to go on. That does not mean we forget. उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सब जमातें गई हैं, हम नहीं थे एज जमात, कुछ साथी जो अब हमारे साथ हैं वो गए हैं। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो लोग जम्मू कश्मीर के चाहते हों। DTC इलेक्शन में से कोई पॉलिटिकल जवाब नहीं है, उसमें से डेवलपमेंट। तराल का दुरुफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाका बंगार सतुरा आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी आबादी का कहना है कि इलाका नरगिस्तान रूट से करीबन 2 किलोमीटर एक नाले पर आबाद है। कई दहाइयों से नाले पर पुल तामीर करने की मांग की जा रही है, मगर इसको पूरा नहीं किया गया है। इलाके में बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। लोगों ने LG इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो देने की मांग की है। इस हवाले से जब न्यूज़ 18 ने BDO आरिफुल समीर अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि पुल के लिए ST प्लान के तहत DPR रवाना किया गया है। बड़ी मुश्किलात से हमें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस नाले की वजह से वो बंद रहते हैं। 8-8 दिन इसमें बहुत बड़ा सैलाब पानी का चढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते। कोई हमारी माँ बहन मतलब डिलीवरी का केस होता है, वो भी ऐसे ही उसको बड़ी मुश्किल का सामना पड़ जाता है। अगर उस वक्त पानी होता है तो वो उसकी मौत ऐसे हो जाती है। हमें हर एक पार्टी ने सौतेली माँ की नजर से देखा है। जब ये पानी इस नाले में आता है, हमें इस पहाड़ी से जाना पड़ता है गुजर के, चाहे बीमार हो उसको 4 पाई पे उठा के ले जाते हैं तराल तक, या कोई डिलीवरी केस हो, हमें इसी पहाड़ी से जाना पड़ता है। उसके अलावा हमारे प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बिजली की, कि हमें जो पाइप वो पानी है वो ऊपर गंदी नालियों में डाले हुए हैं, इसे गंदे पानी हमें पीना पड़ता है। इसकी वजह से हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं हमें पानी का कोई इंतजाम करे, और बिजली बिल्कुल ही हमें है ही नहीं। हाल ही में जिला पुलवामा के कस्बेयार और चक बद्रीनाथ में यरकान बीमारी फूट पड़ी थी। मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी और बेहतर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। महकमा सेहत ने इलाके को फराहम किए जा रहे पानी की जांच करने पर उसे गैर मयारी पाया गया था। चक बद्रीनाथ में महकमा जल शक्ति की जानिब से लोगों को दिन में सिर्फ 2 घंटे पीने का पानी फराहम किया जाता है। लोगों के मुताबिक पानी काफ़ी आलूदा होता है। महकमा जल शक्ति की जानिब से बिछाई गई पाइपों की हालत काफ़ी खस्ता है। इलाके में नस्ब ट्यूबवेल भी सिर्फ नाम के लिए है। चक बद्रीनाथ में हुकूमत ने PHC का क़याम अमल में लाया है, लेकिन वो भी साइन बोर्ड तक ही महदूद है। लोगों ने इलाके के मसाइल हल करने की मांग की है। गाँव है, सारे लोग परेशान है, रोज़ बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। हर दिन इतनी बड़ी ये मुसीबत, काम्बल इसको हम कश्मीर में बोलते हैं और शायद डॉक्टर के हिसाब से इसको पीलिया भी बोलते हैं। इसमें हमें बहुत परेशानी हुई है। इसी उन्होंने दिया है, लेकिन अभी ना कोई डॉक्टर आया है ना कोई है। यहाँ एक मैडम है, वो रोज़ आती है, लेकिन बाकी हमें कोई इंतज़ाम नहीं है इसके बारे में। मैडम थमस तमिस कोड़न जनान माजन बेन
ड्राफ्ट त्रा ये कम सो अगर तमिस सप्लाई दिवान सो क्या करता सो दपान डॉक्टर दी गुजारिश डी सी साहब तक बैक टू विलेज तो ब्लैक जो तुल मामला तो आब कल पे आब नाकद अब गई कम बेमार पे वाया बस वनकस वायन हस्पताल मज एडमिट तो मे कर बेमो साहब फोन मे कर साहब फोन तम कर बाखबर मगर वन गई ना कार्रवाई। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नवमुंतखब मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम के दौरान मत्तू ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने उनका इस्तकबाल किया। जुनैद मत्तू ने कहा कि इलाकाई पार्टियों की धोखाधही की सियासत ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी श्रीनगर शहर की तरक्की के लिए काम करेगी। ये क्लियर तो हो गया है कि अपनी पार्टी इज़ द ओनली क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव जहाँ तक पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी की बात है, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस की बात है। बाकी जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम है इट हैज़ रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू अ कॉन्ट्रेरियन जोक। 2 हफ्ते पहले वो बोलते हैं कि डीडीसी इलेक्शंस जो लड़े उस पर लानत है, 2 हफ्ते बाद वो खुद लड़ रहे हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सीज खड़े कर रहे हैं। जो इलेक्शंस उन्हें बाइकआउट किए हैं, 1 साल बाद नतीजा जब देखते हैं, आप एसएमसी की बात ले लीजिए, दे बाइकआउटेड दिस इलेक्शन बट टुडे दे हैव अ डेप्टी मेयर इन एसएमसी। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट, लाइज, बैकस्टैबिंग है, लोगों को जो धोखा बार बार दिया जाता है, मुझे लगता है खासकर जो मेरी जनरेशन है, हम टर्मोइल में ही पैदा हुए हैं। वी हैव हैड इनफ ऑफ इट। द टाइम हैज़ कम टू डू क्लीन पॉलिटिक्स। To assure the citizens of Srinagar that we will try to come up to your expectations in terms of the civic facilities. Our endeavor would be together, Junaid Saab and me, that Srinagar becomes one of the world class cities. While I am saying this, I know it's a big challenge. कश्मीर न्यूज़ में अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के बीच जारी सियासी बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशी और डीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियों पर खास खबरें होंगी।